Good morning, students. Welcome back to physics class. In the previous class we have learnt about measurement of length, mass and time. Today let us learn about accuracy, precision and error in measurements. So as I told earlier, it is all about measurements, and while we are measuring means there must be error, there may be error, and sometimes there will be error. Accuracy and precision and error we need to talk about now. What are these terms? Let us learn starting with accuracy. Accuracy ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. It is the degree of closeness. It is the degree of closeness of measured value. Let me write it as MV. MV ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Measured value with true value. True value ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು TV ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. TV ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Let me write this is true value. True value. It is a degree of closeness of measured value with the true value, that is called as accuracy. ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಿಡಿ, ಹೌದಾ? Let us give some example. Let us give me an example. The true value or the actual value, both are same. The length of the one instrument, let me take ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಲೆಂತ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. The length of the object is 11.25 centimeter. This is the length of the object, and I will measure it. And I will measure it from different devices. In the first measurement, I got the answer as 11.24 centimeter. In the second measurement, the measurement was, let me write it as 11 centimeter. 11 centimeter. ಇವಾಗ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇವೆರಡು ಏನಿವು? ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಮ್ ವಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. And obviously this measured value is very close to the true value, hence this value can be called as, this measurement can be called as accurate measurement. ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಂತ ಕರಿತೇನೆ? accurate measurement ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. So since this value deviates to the deviation is more compared to true value, true value ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, it is not nearer, hence I can clearly call this is not an accurate value. So ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ accurate. Why? Because it is very close to the true value. That is what I can call it as accuracy. ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, accuracy ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಡೋಣ, ಹೌದಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್. Yes, let me write here precision. It tells us to what limit. It tells about to what limit of resolution. To what limit of resolution the quantity is measured. That is called as precision. To what resolution the physical quantity is measured. What is the limit of resolution of the instrument? The precision is related to the instrument.
ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅಕ್ಯುರೇಸಿನೇ ಬೇರೆ, ಪ್ರಿಸಿಷನ್ನೇ ಬೇರೆ. ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಟು ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಿನ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು, ಟು ವಾಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್, ಎಷ್ಟು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ the true value of the length of some body is let me take 9.875 meter. ನೋಡಿ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 9.875 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. To measure the length we have so many devices. For example, screw gauge, vernier calipers, meter scale, centimeter scale, ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಜರಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 9.8 ಅಂತ ಬಂತು. ನನ್ನ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 9.8 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9.79 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. 9.79 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 9.125 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸು ನಾ ಬರೆದಿರೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಸಿಷನ್ನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಷರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇವು. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಅನದರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 9.876 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. These are the different measurements that came when they are measured from different instruments. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇವು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಯಾವುದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ 9.8 ಈಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. 9.79, 9.876 ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ 9.876 ಈಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್, ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಮೋರ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಇದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ಬಿಡೋಣ, ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಡೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು ನಾವ್. 9.8 ಈಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್, 9.125 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್, 9.8 ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಬಟ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್. It is less precise. What? Because even though it is accurate ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು.
ಆ ಥರ ಹೇಳೋದು ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಬಹುದು, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇದೆ, ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್, ಆದರೆ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರ್, this is less accurate but more precise compared to this one. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್. ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ಇದು ಅಕ್ಯುರೇಟು ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಯಾವುದು? 9.876. ಮೋರ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಯಾವುದು? 9.876. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ನು ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ರ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ 9.876 ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ accurate. Here it is accurate but less precise. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? This is what I can call it as accuracy and what? Precision. So this is true value, this is measured value. True value ಬೇರೆ ಇದೆ, measured value ಬೇರೆ ಇದೆ, and there is a difference between true value and the measured value, and this difference is nothing but error. ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ಎರರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. It is the difference between true value and measured value. True value and measured value, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ಎರರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, 9.875 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮೆಷರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ 9.9 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು 9.9 ಬರಬಹುದು, 9.8 ಬರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಮೆಷರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ಜಾಸ್ತಿನಾದರೂ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆನಾದರೂ ಬರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಎರರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬಹುದು, ಎರರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬಹುದು. ಎರರ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಎರರ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದ ಮೆಷರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9.875, 9.8, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. 9.875 minus 9.8, difference is negative. That's why I used to say error may be positive or negative. No instrument which can measure without error. Error ಇಲ್ಲದೇನೆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. We can avoid, we can minimize the error. ಎರರ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು? ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 100% ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ. 100% ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಬರೋದು ಕಷ್ಟನೇ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಎರರ್ಸ್. ಎರರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀಸನ್ಸು ಎರರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಎರರ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಎರರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ measured value and true value. What is accuracy? It is the degree of closeness of measured value with the true value. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ he gives to what limit of resolution it can measure. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
What are the types of errors? One, systematic error. Systematic errors. B, random errors. C, let me take it as least count error. LC error ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು? least count errors. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ಸಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್? Errors occurred in unidirection. Such errors are called as systematic errors. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? What does it mean? So, as I told earlier, error may be positive or negative. Error positive ಆರು ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರು ಬರಬಹುದು. If the error only in positive direction, or if the error is only in a negative direction, or if the error is only in terms of positive, or if the error is only in terms of negative, such errors are all called as systematic errors. ಒಂದೇ ಥರದ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಷರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ, ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಮೆಷರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಮೆಷರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಓನ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಒಂದ್ಸರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿನಾದರೂ ಬರಬಹುದು ಮೆಷರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕಡಿಮೆನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆನೂ ಬರ್ತತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತತೆ, ಸರಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತತೆ. ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ಈ ಸರಿ ಪಾಸಿಟಿವೇ ಬರ್ತತೆ, ಈ ಸರಿ ನೆಗೆಟಿವೇ ಬರ್ತತೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬರೀ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವೇ, ಅದು ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And the least count error is error associated with the least count of the measuring device. ನಾವು ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಿಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎರರ್ ನಾನು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು? ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್ಸ್. And why? What are the reasons for these errors? ರೀಸನ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರಬಹುದು? and the reasons are instrumental error. The errors occurred due to the defect in the instrument. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಡಿಫೆಕ್ಟಿಂದಾನೇ ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಎರರ್ನ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೇಯಿಂಗ್ ಮಷೀನಪ್ಪ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ವೇಯಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ವೇಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ +10 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತತೆ. +10 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. 0 ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, +10 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ. ಅಥವಾ -10 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎರರ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ನಾವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ನ, ಬಟ್ ನಾವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ಅಟ್ ದ ಐ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯೂರೇಟ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ವಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ನೋಡೋದು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ನೋಡೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್.
ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ತದೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ದೋಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಅವು ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ, ಟೆಕ್ನಿಕೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ಸ್. ಸೊ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಸಡನ್ ವಿಂಡ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್, ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ವಿತ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಹೌದಾ, ಈ ಥರದ ಎರರ್ಸು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ ಹೇಗಾಗ್ಬೋದು, ಯು ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್. ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ನ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಜಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಕ್ರೂ. ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತತೆ. ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಕಡಿಮೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸ್ಸೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೊತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತತೆ. ನೋಡಿ, ರ್ಯಾಂಡಮಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವೇ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. ಹೌದಾ, ಸ್ಕ್ರೂಗೇಜ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್. ಏನದು? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ 0.01 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಇದ್ರದ್ದು, ಹೌದಾ. ನೀವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಇಡೋದು ಬಿಡೋದು, ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಎರರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎರರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ನೀವು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ತೊಗೊಳೋದು ಬದಲು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಡಿವೈಸ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ನಿಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎರರ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತತೆ. ಇವಾಗ ಎರರ್ ಆಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ LC ಆಫ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್ಸ್. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎರರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಎರರ್ಸ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರರ್ಸ್ನ. ಹೇಗೆ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು, ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು. And all, after all these, you need to apply the correction also. ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆನೋ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆನೋ, ಸೊ ಎರರ್ ಇದೆನೋ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಒಂದು ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. Error in the instruments and as well as errors while you are ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗುವಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಥರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. In the board examination they may ask what are systematic errors, what are the types of errors. ಹೌದಾ,
you will not get competitive questions on this topic. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಎರರ್ಸ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಓದ್ಬಿಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎರರ್ಸ್. ಎರರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಟ್ರೂ ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಂಬೋದು? ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುವಂಥ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ನಿಂದ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ನ ತಗೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಂತ ಕರಿತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Say for example, to measure the length of this object, I need to take a high precise instrument. high resolution ಇರುವಂಥ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. I need to repeat the so many steps, I need to repeat the measurement so many times, and the average of that value is called as the actual value or true value. Okay, let us go for it. Actual value ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. x1 is the first measured value. x1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The first measured value. x2 is the second measured value. x3 is the third measured value. Similarly, xn is the nth measured value. nth time ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? x1 ಬಂದಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ x2 ಬಂದಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ x3 ಬಂದಿದೆ. nth ಟೈಮ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ xn ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂತ ಕರಿತೇನೆ? ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್. ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದೇನಿದು? ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೆಷರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು. ಮೆಷರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಮೆಷರ್ಡ್. ಈ ಮೆಷರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತತೆ? ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಈ ಸೈಡ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್? ಎರರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್? The magnitude of, it is the magnitude of difference between the, magnitude ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. It is the magnitude of difference between the true value and the measured value of a physical quantity. That is called as absolute error. ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಎರರು ಅಂದರೆ ಇವೆರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ x1 ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ x2 absolute error in measuring the value in the second case. x mean minus x3 absolute error in measuring the measurement value in the third case. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಈದರ್ ದ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಬರಬಹುದು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ
x1. ಏನಿದು ಡೆಲ್ಟಾ ರೆಫರ್ಸ್ ಎರರ್, magnitude of error in the first measurement. ಡೆಲ್ಟಾ x1 is equals to ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಡೆಲ್ಟಾ x1 is equals to x mean minus x1. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ x2 ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? x mean, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ xm ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೇನೆ, ಮೈನಸ್ x2. ಅದೇ ಥರ ಡೆಲ್ಟಾ x3 ಏನು? x mean ಮೈನಸ್ x3. ಇದೇ ಥರ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ true value and the measured value of the physical quantity. Modulus of delta x1. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊತೇನೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊತೇನೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ x1, ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ x2. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ x1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ x2, ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಡೆಲ್ಟಾ x3. ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದ arithmetic mean of absolute errors is called as mean absolute error. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಮೀನ್ absolute error ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ absolute error ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಡೆಲ್ಟಾ x1 ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ x2 ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ x3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಇವೆರಡರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ನ ನಾನು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್. ಮೀನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತದೆ, ಆ್ಯಾವ್ರೇಜು, ಮೀನು, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇದನ್ನು ಈ ಥರನೂ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ from 1 to n, from 1 to n divided by what? n. ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ, ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲೆಟ್ ಮಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಆಯಿತು, ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್? Relative error. Relative error is the ratio of, it is a ratio of delta x mean divided by x mean. That's it. Delta x mean andre enu? It is a ratio of mean absolute error, ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಟು ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್. ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಬೈ 100, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ದಿಸ್ 100, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಎರರ್. ಇದನ್ನು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ you are maybe asked to find the values of absolute error, find the absolute error, find the mean absolute error, find the relative error. So many times NEET examination JEE ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Right? So that's all for today. So in this today's class you have learnt about accuracy, precision, errors, types of errors, how to minimize the errors, and absolute error, mean absolute errors, relative errors. All these have been finished.
In the tomorrow class, we shall learn about combination of errors in addition, subtraction, multiplication, division, and with powers also. I hope you have understood today's class. We shall meet tomorrow again. Until then, take care. Bye bye.